Yes, a very good afternoon to my dear viewers. Welcome to my YouTube channel. This is Professor Arun Reddy here. In today's class, we would like to explain the next part of factoring, that is Indian Financial Service. So, we'll discuss about the functions of a factor. So, factorನ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ seller appointed the person, so that person is a factor. Now, what important activity should be performed by the factor? That we'll discuss one by one. Okay. So, the first important function of a factor is he has to maintain the sales ledger, or in simple word, administration of a sales ledger. So, the first important activity the factor has to do is he has to maintain the sales ledger. Now the question is arise, whose sales ledger is maintained by the factor? So seller's sales ledger is maintained by the factor. In the sense, seller gives the all book debts, all his book debts, all the information related to selling of goods and service is given to whom? Factor. So in simple word, we can understand that all the activities, all the book debts, all the accounting information is given by the seller to whom? Factor. So that what the factor is doing? Factor is simply he is managing the accounting information, he is managing the books of account, he is managing the book debts of seller. So that's what it is considered as the first important function of a factor. What is that? Administration of a sales ledger. And the second one is provision of a collection facility ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. So the second important function performed by the factor is he has to collect the credit. So that is called as a collection facility ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. So this duty is made by whom? Factor. Now the question is arise, whose credit is given to whom? Now the question is arise, the seller gives the credit to buyers, so that from buyers the factory is going to collect the credit. So that is considered as a provision of a collection facility. In simple language we can say, so the credit facility is given by the seller to buyer, so that credit is collected by whom? Factor. So that is called as a provision of collection facility. ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಇದರ ಅರ್ಥ, ಮಾರಾಟಗಾರನು ಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಪತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮರಳಿ ಪಡೆದು ಸೊ ಆ ಹಣವನ್ನು ಅವ ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ರೀ? ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ ರೀ? ಮಾರಾಟಗಾರನಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ. ಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯೋದು, ಉದ್ರಿಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉದ್ರಿ ವಸೂಲಾತಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡದಾಗ. ಓಕೆ, ಉದ್ರಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡುವುದು ಅವನ ಕೆಲಸ. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ debt. Now what you have to understand, so the all the trade activities is maintained by the factor. So this trade debt is belongs to whom? Sellers. Okay, sellers the trade debt anna, sellers the financing activity na yaar maintain ಮಾಡ್ತಾರ? Factor maintain ಮಾಡ್ತಾನ. So in simple language we can say, understand that factor is simply maintaining the all the book debt information, all the accounting information of a seller. So that's what the information is given. Then credit control and credit protection ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. Now what the factor is doing? Simply he is controlling the credit position. Now how he is simply controlling the credit position, or you can say credit protection ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸೆಲ್ಲರ ಬೈಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಲರ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್. So the risk is transferred from seller to factor, and this factor is going to collect the same credit from buyer. So that the factor is maintaining the activity that is called as a credit protection ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರನು ಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ರಿ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದು ಅವನಿಂದ ಕಮಿಷನನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ರಿಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು ಅವ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಸರ್ವಿಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಸರ್ವಿಸ್. ಸಲಹಾ ಸೇವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಡ್ವೈಸರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸಲಹಾ ಸೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಿವ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಬಯರ್ಸ್. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೀ ಅಡ್ವೈಸ್? ಸೆಲ್ಲರ್. ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನವ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ರಿ ಕೊಡುವಾಗ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಬಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌ ಮಚ್ credit he can gives to the buyer, so that simply he advise the credit limit anta. Simply he advise the credit limit prescribed by the seller. So this is these are the functions performed by the factor anta. ನೋಡಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಮೊದಲೇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೇಜರ್. ಮಾರಾಟ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಮಾರಾಟ ಪುಸ್ತಕ ಇರುತ್ತೆ? ಇದು ಮಾರಾಟಗಾರನ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರಾಟಗಾರನ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಉದ್ರಿ ವಸೂಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ಉದ್ರಿ ವಸೂಲಾತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾರು ಉದ್ರಿ ವಸೂಲಾತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವ ಯಾರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ ರೀ? ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ. ಅವ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಯಾರಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ತೊಗೋತಾನಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮಿಷನನ್ನು ತೊಗೋತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಟು ಬಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಬಯರ್ ನಡುವೆ ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹೂಮ್? ಸೆಲ್ಲರ್ ಟು ಬಯರ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ನಿಂದ ಬಯರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಲಹೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಿವ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಸಾಲ ಉದ್ರಿ ವಸೂಲಾತಿಗೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಸರ್ವಿಸ್. ಮಾರಾಟ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ, ಪತ್ತಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ, ಪತ್ತಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ತಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಉದ್ರಿ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉದ್ರಿ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅವ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಉದ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫೇತ್ ಆನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. On his work only he has to give the credit to buyers. So if the factor don't agreed, seller will not give any credit amount to buyer, because he has complete faith on the factor, because factor is a responsible person to collect the credit. And the last thing is advisory service. Simply what the factor is doing, factor is making a proper advice to the seller that while granting the credit or while giving the goods and service to buyers, so before that he should be cautious to whom he is giving the goods and service, because some buyers are very tricky in nature. They can't give any money to the sellers, because those goods and service probably become a bad debt, or else you can say 90% credit should be collected and that remaining 10% should be definitely become a bad debt.
because they don't want to give the money to them. Sometimes what happen, that transaction might fail. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ರಿ ವಸೂಲಾತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. Please watch, share and subscribe.